الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يحيي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفع بهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من اسمهم ويرزقنا محبتهم ويغفر على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم. الفاتحة. أنزلكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Alawi wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i sadatina Ali Abi Alawi dawil hukuki alaihim ajma'in. Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidina wa habibina ar-Rahman bin Abdul Alim wa bani sahibir radiyallahu bil anfas Sayyidina Habib Umar bin Abdul Rahman atas wa ikhwanihi Sayyidina Abdul Rahman Abdullahi bin Abdul Rahman wa sahibir Abdul Rahman wa Sayyidina Habib Khushan bin atas wa ikhwanihi al-jami'an wa Sayyidina Habib Ali bin Hasan atas Sa'idil Hadawati wa Sa'idil Abdullahi wa Sa'idil Hadawati Ayyuban wa usulihim wa qur'anihim wa khayatihim wa jami'al mu'akhidina an Sayyidina Umar wal-mu'idina bihi wal-tasilina ilaihi fi jami' akhbar alladhi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'alibahum bil jannah wa ya'una wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Syabakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila arwahil awliya wa syuhad wa sulhin wa a'immatil rasyidin summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa limu'allimina wa dawuduki alaihim ajma'in summa ila arwahi amwatil ahlil hadil ba'dan minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'alibahum bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Syabakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila biqabul wa tanqul su'al wa ma'mulin wa salihin insanin zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli sharrin zalatan li kulli khairin lana wa li hababina wa li walidina wa masyayikhina fid din ma'atifil wal afiyah wa alaniyatan Allah yawmal qulubana wa qalbana fi wa qalibana ma'atif wal huda wal afab wal mauta wal maut Islam wal imani bila imtihan wal imtihan bihaqi sayyidina walidina wa li kulli niyatin sholihan wal hadratil habib Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syabakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو ذكر الجلال اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ولا تحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونسترك دياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة. أجنا من مجيبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. صل اللهم من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتعبد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب من قرنا صاحب الرقيب العطاس ببركاتها وكرامتها وبكرامتها نسل مقاصدنا يا الله خصوصا مقاصد صاحب الحاضرين والعافية والسلامة والبركة. اللهم لدفع البلايا بلاء الدنيا والآخرة. اللهم لدفع البلايا بلاء الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي سيادة وعلى أبي العباس الأخير بل يبين من كان عليه السلام بالاستقامة وعلى آله وصحبه شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحسن مقاصدنا في كل حاجة وينفع قومنا وصل إيماننا بقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innaka 'alal usri yusra innaka 'alal usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسط وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ilaiki pasal sawiji biwajibati sujudi ing dalam mertelaaken pirang-pirang wajib sujud. Wa wala utawi sujud lugatan ing dalam mengulu wa at-taqamu itu contoh wal melu tegese contoh. Suruh tutupi sab'atun utawi pirang-pirang salat sujud sab'atun yaitu itu bal aksaru baika luwi ake ahaduha utawi salah sawijine sab'a ayat juda iku arep sujud ya Allah ala sab'ati adain ing atase pitu pirang-pirang anggota. Lima karena hadis ruya dan riwayatakan ya ma'ani Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas annahu satuhune Ibnu Abbas qala iku ucap ya Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umir den perintah itu asjuda in arba'ata sujud isun ala sab'ati adain ing atase pitu pirang-pirang anggota inal jabati saking tegese nyatane saking jidat wal yadaini lan tangan loro wa atrafil qadamaini lan tungtung loro delamakan loro wa rubbataini lan tungtung loro wa alla akubba lan arbian
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya diperintah, kata Nabi, an asjuda, untuk melakukan sujud ala sab'ati a'dha'in, yaitu dengan menggunakan 7 anggota. Mana? Minal jabati, tegasna yaitu daripada jidat. Yang pertama wali ada ini, kedua dan ketiga 2 tangan. Di 2 dapal tangan. Wa atrafil qadama ini dengan ujung, maksudnya mah dengan perut jeriji kaki bagian dalam kanan dan kiri. Berarti tadi 2 dan 3 berarti 4 dan 5. Nah yang 2 lagi waruk bata ini yaitu 2 dengkul. 7. Makanya ketika sujud mah sunnahnya nih tangan dirapetin. Beda ketika kita ruku, kalau ruku mah sunnahnya diregangin. Kalau sujud mah sunnahnya dirapetin biar jeriji kaki kita semuanya menghadap ke kiblat. Makanya orang yang sujud kalau tidak ditokelin, tidak ditekan ininya nih perut jeriji kakinya, bahkan dia ngangkat, gak sah sholatnya, bukan gak sah sujudnya, termasuk batal sholatnya. Lu tahu katanya banyak di kita, apalagi makanya kenapa sekarang kalau Jumat langsung ngejorin, khawatir yang nggak tahu mau pulang aja Jumat. Kita nggak tahu Jumatnya sah atau enggak. Kenapa syaratnya harus 40 orang dan 40 orang yang benar-benar sholatnya rapi menurut fikihnya, masih menurut kebacaannya, dan satu persatunya kalau disuruh imam sama khatib pada siap semuanya. Kalau di kita mah ngelihat di situ aja banyak yang ujung doang nggak ditokelin, aku kasar, bahkan diangkat. Ada banyak yang begitu. Kewajiban kita sebenarnya memberitahu. Kalau ada di depan kita nggak beritahu, ya kita dosa, tekatin aja dosa. Wajib sebenarnya kita beritahu. Banyak kejadian begitu. Iya, padahal kita nggak enak, dosa. Kita yang tahu nggak kasih tahu. Kalau udah dikasih tahu masih begitu juga, udah gugur kewajiban. Kita mah diperintahnya memberi tahu. Begitu. Makanya kenapa harus langsung ngejorin? Khawatir Jumatnya nggak sah. Makanya hukumnya mura'atun lil hilang, menjaga kekhawatiran takut Jumatnya nggak sah. Sebab kalau Jumat nggak sah, wajib sholat johor. Asal kedudukan sholat Jumat diganti daripada johor. Kok johor 4 rakaat, Jumat 2 rakaat, yang 2 diganti dengan 2 khutbah, yang 2 diganti dengan 2 rakaat sholat Jumat. Kalau Jumatnya sah. Tapi kalau Jumatnya nggak sah, batal, wajib johor. Ada nggak 40 orang yang benar-benar rapi sholatnya, fase pembacaannya? Di kita mah agak sulit juga. Makanya mura'atul lil hilal, menjaga kekhawatiran takut Jumatnya nggak sah. Alangkah baiknya habis Jumat langsung kita ngejohori, bukan wajib. Ngejohorinya bukan wajib, bukan sunnah, tapi mura'atul lil hilal. Itu tuh hukumnya. Jadi kita kudu, kata Nabi juga tuh, kita kudu sujud 7 anggota, tidak 2 dapal tangan, 2 dengkul dan 2 perut jeriji kaki bagian dalam. Ini bagian dalam, kalau ini bagian luar. Begitu tuh diatur. Wa ala aku pasya wa sa'ara, dan nggak boleh tuh, dan bahwasanya tidak boleh saya anggota yang sujud itu terhalang asyaba dengan pakaian wasa'ar ataupun lampu. Nah untungnya dalam satu kitab mengatakan di sini bahasanya bukan misku. Di kitab apa tuh ada tuh. Jadi untungnya ada ulama yang mengatakan ba'di
atrofi kodamai di sebagian. Jadi yang namanya sebagian satu udah merupakan dari sebagian. Tapi kalau bahasanya nisfu, kalau bahasanya nisfu berarti minimal kudu tiga jeriji yang nempel. Untuk di situ bahasanya pakai bahasa ba'du, sebagian. Satu juga termasuk walaupun misalkan jempol dua yang nempel, sah aja sholatnya. Gitu. Walaupun nggak semua, kalau semua nggak repot juga. Gitu. Jadi abdolnya masuk semua, tapi walaupun nggak semua ada satu dua yang nempel, sah aja sujudnya. Tapi kalau diangkat, apalagi yang nempelnya bagian luar dibalik begini nih. Begini lagi sujud nggak sah. Nah ingat itu aku lagi sujud. Kalau lagi duduk nggak jadi masalah. Kenapa duduk? Mak yang wajib pada kiblatnya ini nih dada seperti berdiri. Sujud duduk walaupun begini mau ditekuk atau tidak sah aja duduk mah. Karena kalau duduk yang wajib pada kiblat bagaimana berdiri yaitu dada. Makanya hati-hati ketika kita baca memberi salam, yang sunnah nengok itu ini aja nih muka. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan begini assalamualaikum warahmatullah. Ini berpaling ke kiblat bisa batal sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Cukup ini aja, jangan ini ikut-ikutan. Kalau badan ikut-ikutan nengok juga batal. Karena belum selesai memberi salam, berarti belum selesai sholatnya. Ini udah berpaling dari kiblat, batal sholatnya. Makanya ketika memberi salam yang disunahkan adalah yang nengok itu muka, bukan dan dada. Jadi kalau duduk mah walaupun nggak ditokerin, nggak ditekuk begini atau begini biasa aja, itu mah nggak batal. Karena kalau duduk dan berdiri yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Sedangkan kalau sujud itu adalah anggota sujud yang 7 itu harus bisa menghadap kiblat. Begitu ujinya. Jadi itu juga begitu. Tapi ingat tuh nggak boleh ketutupan dengan sorban atau pakaian atau ketutupan dengan rambut. Maksudnya mah jangan semuanya ketutupan, tapi walaupun setengahnya yang kena nempel saja. Bukan bahasa tadi di kitab itu bahasanya badi sebagian, bukan nisfu. Kalau separuh repot, kalau nisfu repot, ya kan? Suruh 3 minimal kaki, berarti yang jempol 2 kasar. Begitu, untung bahasanya badi. Jadi nggak boleh ketutupan. Makanya ketika sujud, kalau kita pakai sorban, kudu hati-hati. Kadang-kadang sorban kita sujud ada di depan ini kita tempat sujud. Supaya jangan sampai kita sujud di atas sorban yang sedang kita pakai. Nggak boleh kehalingan jidat ini kita sujud di pakaian yang ikut bergerak ketika kita gerak di dalam sholat. Seperti sholat pakai sorban. Kan kadang-kadang lagi sujud sorban suka ada di depan tuh. Nggak boleh tuh, kasar tuh. Sujud di atas sorban yang sedang kita pakai. Tapi kalau sorban yang dijadiin sejadah mah dosa. Namanya enggak dipakai. Banyak kejadian apalagi dalam sujud itu, termasuk tumanina aja tuh. Tumanina sangat sulit menurut saya. Sebab apa? Diamnya seluruh anggota badan keukuran subhanallah. Diam. Di samping kita baca subhanallah wa bihamdihi. Kadang-kadang lama sujudnya. Tangannya nggak kaki. Benar nggak? Iya. Kadang-kadang goyang-goyangkan, ada yang begitu tuh. Tumanina, padahal tumanina itu pengertiannya diamnya seluruh anggota badan seukuran membaca subhanallah. Padahal nggak lama subhanallah dapat tumanina. Begitu tuh. Jadi yang pertama syarat sujud itu harus sujud dengan menggunakan 7 anggota sujud. Mana? Jidat, 2 jangkau tangan, 2 dengkul, dan juga 2 jari kaki bagian dalam. Jarinya ininya perutnya ini pun sama perutnya. Gitu. Jadi hikmahnya biar ada ke kiblat.
Bahasanya dan berpula yang kedua dan utawi kang kaping ayat pun iku apen ana jabahatu apa jidate uang maksubatan, yaitu iku dan buka. Jadi harus terbuka jidatnya nih, jangan terhalang. Jadi kalau makan tadi biasakan di atas gitu. Kadang-kadang ada yang begini. Kasar, berarti sudutnya di atas peci kasar. Ini guru minimal gitu. Illa ujuri, kecuali kalau ada ujur, kau bisa seperti adanya rambut. Nah, ibutin pihak yang tumbuh di jidat. Kalau ada rambut tumbuh di jidat, memang tumbuhnya di jidat dulu. Cuma termasuknya ujur. Asobatan atau ada sorban. Liwatin aisyus takut dan uha pasobatan. Yang sekira-kira sorbannya dipakai bisa berbahaya akan penyakitnya kalau sorbannya dilepas. Itu namanya ada ujur. Jadi itulah dua dulu. Jadi syarat sujud itu sebenarnya banyak, yaitu ada tujuh. Pertama harus sujud menggunakan 7 anggota. Yang kedua tidaknya harus terbuka. Makanya tadi kalau kita pakai sorban, walaupun sorbannya dipakai sama kita, kan ketika sujud kadang-kadang sorban itu ada di depan kita tuh. Jangan sujud di sorban yang kita lagi pakai, maka enggak sah. Begitu. Walaupun dia itu adanya di depan kita, tapi kalau dia ikut bergerak, kalau kita bergerak dalam sholat maka batal. Seperti peci aja, kan peci ikut bergerak ketika kita bergerak. Maka kalau sujud di atas peci begini nggak dibuka jidanya atau batal. Begitu tidak, karena jidanya kudu terbuka kecuali ada ujur. Seperti apa tadi? Seperti di sini tubuh rambut. Bisul jidat. Bisul jidat nggak ada penghalang. Kalau penghalang itu kayak rambut tuh. Di sini ada rambut. Jadi dari lahir di sininya tumbuh rambut. Itu makanya ujur termasuknya. Dan yang kedua, kalau lagi diperban, lagi sakit, kalau dibuka bisa berbahaya penyakitnya. Maka itu termasuk ujur ketika sujud untuk membuka jidat. Tapi kalau nggak ada ujur harus nempelin jidat ke tempat sujud. Nah, nguji tempat sholat yang harus suci daripada najis itu tadi. Misalkan sholat di keramik, kita sujud di depan kita nih, di depan mulut kita ada cecak. Ya kan? Tapi posisinya di keramik. Nah itu mah karena adanya di depan keramik, bukan yang kena dengan tempat sujud, maka itu nggak batal. Karena di tempat sholat itu adalah tempat yang nempel dengan anggota sujud yang 7. Kan salah satu syarat sholatnya diantaranya itu kan harus suci tempat pakaian daripada serta badan. Begitu. Kotor makan bukan najis bang. Beda kotor kan seperti abu, walaupun kotor tapi enggak najis. Najis itu mah semacam tai. Ya. Walaupun pengertian secara bahasa najis itu yang agak apa namanya jorok, seperti ingus. Kalau dalam menurut bahasa kan jorok kan ingus ludah, tapi secara ini memang bukan najis itu. Jadi kotor pun tidak termasuk najis. Darah najis gitu. Tapi darah kalau sedikit adanya di pakaian maupun di tempat sholat dimaaf. Kalau banyak tidak dimaaf. Tapi walaupun sedikit adanya di air, najis itu air nggak dimaaf. Karena ada najis yang sedikit dimaaf ketika ada di pakaian maupun ada di tempat sholat, yaitu darah. Tapi walaupun sedikit nggak dimaaf di air. Bagaimana banyak kalau di air?
jangan banyak, sedikit pun juga enggak dimakan. Kalau banyak ada di tempat sholat, itu batal sholat kita. Kita lagi, tapi ingat tadi di tempat sholatnya yang harus bersih dari najis adalah tempat yang nempel dengan jidat, yang nempel dengan dua tampal tangan, yang nempel dengan perut jeriji kaki. Ini di sini kita di tengah nih, kalau ada maklebah dada kita ada tai jejak padahal. Iya, tai jejak, iya. Itu nggak termasuk. Kalau nggak kena tempat sujud berarti nggak batal begitu. Beda halnya. Makanya kan yang membatalkan sholat membawa najis. Kalau ada di sini di bawahnya, ada di sejadah ada najis. Pas sujud pelebat najis itu batal nggak? Enggak terhalang karena tidak membawa. Kita pakai sholat misalkan nyengser 10 meter, orangnya di depan, ujungnya di belakang, tapi dipakai. Nih, ujungnya kena tai golok, batal nggak? Batal, membawa najis namanya. Iya, nggak bedanya kalau kita misalkan lagi tadian menolatin teman keluarga, tahu-tahu udah dikubur, boleh tuh kita nyolatin di makamnya, boleh. Nah, itu caranya jangan sendal kita pakai, kita berdiri di atas sendal. Kalau kita pakai khawatir bawahnya ada najis, berarti kalau dipakai membau. Tapi kalau seandainya dipakai bukan membawa, nempel itu di atas sendal yang najis, bawahnya kita nggak membawa. Begitupun ketika sholat. Ada lagi najis, dikit lagi sholatnya nggak dimaaf, tapi kalau di air dikit dimaaf, mana bangke nyamuk, bangke semut. Kita sholat di kantong baju ada satu bangke semut, pas habis sholat ini ada bangke semut, ya itu mah batal karena nggak dimaaf, adanya di pakaian atau di baju. Tapi walaupun dia ada dikit di air dimaaf. Begitu. Apalagi yang gede, yang banyak mah. Lagi sholat nggak taunya beres sholat di kantong bajunya ada pakai burung atau bata jasa itu. Yang kecil aja nggak dimaaf, apalagi yang sabunnya itu. Tapi kalau di air mah binatang yang kecil, kalau bangkainya sedikit, nyamuk sedikit menurut ada itu mah dimaaf. Begitu tuh. Jadi kita ke permasalahan lagi, syarat sujud mah itu semuanya ada tujuh. Yang pertama sujud di 7 anggota. Yang kedua harus terbuka jidatnya. Wasalisu wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kita ngajiin aja tentang keutamaan Nabi. Sebenarnya mah kemarin mulut ya. Biar kita tahu keutamaan kanjeng Nabi terhadap manusia yang lain. Nabi mah lebih beda. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatanim qad ta'a mutlaqan abada wa ma tasaba aslan bi madad zamani min dawabu malam tarabu wa waqa'at yubabatun abadan bi jismil hasani bi'albika ma bin ru'yatun syabatan wa la yura asru bawlin minhu filani ketepaukat wa qalbu lam yanam wa la yuqad na'asat wa la yara jillahu bisamsi jufatani kitbau kadalata kauman ijajalasu indal wiladat sibyaja bimotatanin. Jadi kita perlu tahu ini adalah salah satu syairan yang telah dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani.
Gitu. Jadi Imam Nawawi mengarang keutamaan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi kita dan tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Jadi memang khususiat ke kanjeng Nabi. Aturan kemarin tuh pas maulid biar kita tahu. Kalau ibu mah pas kemarin maulid saya suruh isi udah saya jelasin. Jadi kita tahu dalam satu syair ulama mengatakan Muhammadun basarun wa laisa kal basari bal huwa yaqtatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad manusia, benar manusia, tapi tidak seperti manusia. Muhammad laksana batu intan, kalau kita mah laksana batu jalanan. Intan walaupun satu dijual berharga, tapi kalau batu kita ke material beli batu, ada 3 ketinggalan, dibilangnya udah habis. Apalagi batu jalanan mah itu gak ada harganya. Orang lewat ditendang-tendang, orang pegang dibuang, apalagi dulu makolar mah dipakai bakal apa yang ngejabratin buku. Iya, itulah Nabi. Nah, salah satunya Imam Nawawi telah menjelaskan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi adalah pertama, lam yatalir qatu'a mutlaqan abadan. Rasulullah tidak pernah mimpi bersetubuh, baik dia sebelum menjadi nabi ataupun setelah. Tuh. Jadi keutamaan Nabi yang pertama nih, Nabi itu gak pernah mimpi berjima sampai keluar walaupun dia dari sebelum menjadi nabi, apalagi udah jadi nabi, gak pernah. Kalau kita kadang-kadang pernah, kadang-kadang kita mau kan salah satu tanda balik dengan sebab mimpi keluar mani. Begitu tuh. Ya, terus kemudian yang kedua, wa matasa'aba aslam di mata zamani. Nabi mah keutamaan yang keduanya tidak pernah nguap. Tahu nggak nguap? Hambuai, begitu. Nabi mah nggak pernah hambuai atau nguap sepanjang masa. Kalau kita mah lagi ngaji mah kebanyakan nguap. Iya, nguap aja ngaji biasa. Karena kalau orang ngaji itu ada 3 ranjau, ada 3 alat yang dipergunakan setan untuk menggoda orang yang ngaji. Pertama apa? Disaurin agu tuh mata. Disaurin agu, sagu. Itu bawaannya ngantuk kayak. Udah kalau udah ngantuk nguap aja nguap. Kalau Nabi mah subhanallah nggak pernah nguap dari lahir sampai meninggal dunia. Tuh kalau ngaji itu juga adanya. Pertama diaurin sagu biar mata ngantuk. Kedua dipantat ditaruhin paku. Makanya orang ngaji mah nggak betah duduknya. Ngoet aja. Kadang sila, kadang duduk kayak takir, kadang begini. Tuh. Itu kenapa? Itu pantatnya ditaruhin paku. Satu lagi lupa Bang Ipian kasih apa tuh ya? Satu lagi nih tuh bawahnya bolak-balik pengen keluar aja lagi ngaji tuh. Godaannya tuh. Jadi itu jurus yang dipakai setan menggoda umat Nabi yang sedang tolabul ini. Diaurin sagu, dikasih paku. Satu lagi apa? Bawahnya nggak betah, pengennya keluar masuk majelis. Mengapa gitu? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan yang Nabi miliki adalah bi'alfika amamin royatun sahabatat. Tidak ada satu binatang yang pakunya banyak dari beliau. Jadi seluruh binatang yang ada di muka bumi ini takluk dan tunduk kepada kanjeng Nabi. Kalau kita mau boro-boro, kadang-kadang kucing dijinakin mukanya ini malah ngelawan. Bener nggak? Anjing kadang-kadang dijinakin malah ngegigit. Tapi kalau Nabi binatang manapun baik, binatang lalat
maupun binatang buas semuanya takluk kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya Jubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang keempat, keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita yang tidak dipunyai oleh manusia lain, itu tidak pernah tubuhnya disinggahi atau kalau bahasa kita mah dipenclokin lalat. Nggak pernah, nggak berani. Apalagi nyamuk. Kalau kita berboro, kadang-kadang iya kita masih hidupnya aja kayak orang udah mati. Iya, dilalerin, dinyamukin. Kalau kita mah, ya benar nggak? Benar. Iya, kita mah hidupnya aja udah kayak orang mati. Lagi tidur dilalerin. Pernah saya itu begitu penuh di orang itu. Tapi Nabi mah jangankan nyamuk laler pun binatang lalat yang lain tidak pernah mendrok atau bersinggah di tubuh Nabi subhanahu Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, keutamaan yang Nabi miliki, wa qalbu lam yanam wal bi khalqihi ka amamin ru'yatun sabatat. Yang kelima, keutamaan yang Nabi miliki, Nabi mah bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya sebagaimana Nabi melihat apa yang ada di depan. Walaupun Nabi ngadep ke depan, Halo. Ya, walaupun Nabi ngadep ke depan, dia mah tahu nih apa yang ada di belakangnya, tahu seperti dia melihat ke depan. Kalau kita boro-boro, kadang-kadang ya lagi memainan teman mau beragam mukul begini juga kita nggak tahu. Iya, tahu mah tahu. Kalau kita udah ngelihat di cermin. Kalau Nabi mah walaupun tanpa cermin tahu apa yang ada di belakangnya seperti dia mengetahui apa yang ada di depannya. Terus yang kemudian yang keenam, wala yusra asra bauli minhu fi alani. Bekas air kencingnya atau bekas buang air besarnya tidak pernah dilihat di permukaan bumi. Jadi langsung ditelan sama bumi. Ketika buang hajat, baik air kencing maupun air buang BAB lah, buang air besar nggak ada bekasnya, tapaknya nggak kelihatan, langsung ditelan oleh bumi. Kalau kita berboro, kadang-kadang berarti kebun seminggu masih ada. Awalnya kuning berubah jadi agak hitam-hitaman, udah kayak pisang bakar. Iya. Kencing juga kadang-kadang nunggu 3 jam baru hilang. Mana bawa makan jengkol ya. Kalau Nabi mah subhanallah, bekas buang air kencingnya ataupun buang air besarnya tidak pernah terlihat karena langsung ditelan oleh bumi. Kalau kita berarti kebun masuk minggu masih ada lagi, udah begitu dibelantungin lagi suai. Kadang-kadang berak ngeden, gak taunya mah keluar biji, sampai tunggu itu biji kecapi. Terus kemudian yang ketujuh, keutamaan yang Nabi miliki, wa qalbu lam yanam wal ainu qadna asad. Nabi mah nggak pernah tidur hatinya walaupun matanya merem. Walaupun kata orang merem, tapi Nabi mah nggak tidur hatinya. Kalau kita boro-boro, mata merem, hati mah kemana tahu. Iya, ada kemalingan juga kadang-kadang nggak tahu. Kalau nggak kebakaran mah, kita mah begitu. Kadang-kadang tidur kebluk, sekali kebut-kebut, sampai ngiler. Kadang-kadang tidur saking kebluknya, tadinya ada di sebelah barat, tahu-tahu ada di belakang pintu. Kita mah, tapi kalau Nabi mah nggak pernah tidur hatinya walaupun matanya merem. Terus kemudian yang ke-8, wala yara jillahu bisamsi jubatoni. Nah, Nabi mah kalau lewat di tengah-tengah terik matahari tidak ada bayangannya. Subhanallah. Tuh. Ketika Nabi lewat diterik matahari di tengah lapangan, maka bayangan Nabi tidak dapat dilihat orang atau tidak ada bayangannya
ketika beliau ada di tengah-tengah matahari. Sebab kenapa? Cahaya matahari sendiri pun diciptakan dari sebagian cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Matahari nggak berani manasin meneringgi badan Nabi ketika jalan di tengah-tengah lapangan. Makanya nggak ada bayangan. Kalau kita mah aneh-aneh bayangannya. Iya ada, nggak ada bayangan. Bener ada, nggak ada bayangan pas waktu johor, pas tengah hari, matahari di tengah-tengah nggak ada bayangan. Tapi ya kalau pagi mah kadang-kadang ini agak miring bayangan. Padahal mah itu mah bayangan begitu. Kalau Nabi mah tidak ada bayangannya. Terus kemudian selanjutnya yang ke-9, keistimewaan yang Nabi miliki yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya adalah wala yurajillahu bisamsi jub kitbau qad alata qauman ija jalasu. Nabi mani ketika duduk bareng dengan sahabatnya, pundaknya selalu terlihat lebih tinggi. Dua pundak beliau selalu terlihat lebih tinggi dari pundak orang-orang yang duduk bersama beliau. Lagi duduk dengan para sahabat, maka yang lebih tinggi, yang kelihatan lebih tinggi hanya pundak Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau kita kadang-kadang bervariasi. Iya, kalau yang sama itu sama, kalau yang pendek mah tinggian kita, kan begitu. Kalau Nabi mah maupun dia tinggi orangnya atau enggak tuh sahabatnya, tapi ketika duduk mah pundaknya lebih tinggian pundak Nabi. Dan yang ke-10, indal wiladatu sipiaja bi mu'tatanin. Nabi mah ketika lahir itu sudah dalam keadaan disunat. Nabi mau ketika lahir udah disunat. Kata kita, kalau kita maka kuntuk dulu begitu ya. Ya kalau Nabi mah udah disunat ketika lahir, maka sudah disunat barangnya. Subhanallah. Nah mumpung kita ngebahas masalah disunat, kalau kita punya anak kecil nih, karena dulu kejadian ada di mari sholat, lagi sholat jadi tanya, digendong tuh apa? Biasa anak kecil kita iseng-iseng kadang-kadang ngegelendot begini nih, kan berarti membawa, sedangkan dia belum disunat, masih ada necit di kunjungnya tuh, sholat kita batal. Kalau lagi sholat digantungin sama anak kita, atuh batal, elatnya atuh kita bawa najis. Mana najisnya? Itu yang tersimpan di kunjung yang belum dihitam. Itu banyak kejadian tuh kayak dulu tuh di sini ada nih satu jamaah saya, kita nggak berani negor. Ya, ada yang bawa cucunya, tahu-tahu ngegelendot. Aduh, mau ngebilang, ya kita tekatin dosa aja kita. Iyalah kita tahu, tapi nggak dikasih tahu. Kita kasih tahu, takutnya nggak nerima. Padahal mah kalau udah kita kasih tahu, mau nerima, mau kagak, kita mah udah gugur kewajiban. Ada tuh, makanya kalau punya anak kecil, kalau belum disunat, jangan suka diajak bawa ke masjid. Atau ketika kita sholat jangan deket-deket, takutnya begitu doang tuh. Kalau menclok doang sih nggak begini, nggak ngebawa namanya, nempel doang. Tapi kalau udah begini kadang-kadang kan anak kecil mah kita lagi duduk diginiin, ntar kita bangun ikut-ikut dia jatuh, syukur. Iya kan, kadang-kadang anak kecil ya kan. Nah udah begininya aja berarti membawa batal sholat kita. Kita ingat anak guru yang dijaringin itu belum lama nyunatin anaknya, padahal anaknya baru umur 2 tahun, setahun setengah. Kata dia apa? Ini anak kalau enggak mau disunat repot, soalnya ke masjid juga ikut-ikutan. Nah kadang-kadang saya sujud, dia ngegelendot, atau saya batal lagi sholatnya. Tuh kata anak guru yang dijaringin, karena elatnya tadi membawa najis. Saya juga baru enggak di situ. Oh iya, begitu. Makanya itu khawatir kan, kadang-kadang anak kecil mah begitu, banyak dulu tuh. Orang lagi ini digelendotin begini, ntar orang lagi duduk, cewek mah kan namun dari kecil udah disunat dia mah. Anak itu kewajibannya disunat. Cewek mah pas lahir dapat berapa hari disunat. Kalau lelaki mah entah. Kenapa? Kalau cewek mah sunnahnya jangan terlalu di bahasa kita jangan terlalu rame, takut fitnah. Kalau cewek kan, kalau lelaki mah sunnahnya
diramein kalau di hitan. Begitu tuh pakai walimah. Cewek mah tuh dia mah baru lahir berapa hari juga udah disunat. Gitu ya. Jadi itu kita kudu tahu tuh, karena kalau begitu tadi hukumnya membawa najis atau sholat membawa najis batal. Itu makanya kadang-kadang dulu si Asif tuh sama siapa tuh anak polilis tuh, iya tuh kadang-kadang suka cari aja tuh. Kadang-kadang itu doang tuh, khawatir kita lagi sholat dia ngegelendot. Kalau megang mah namanya nempel doang mah, bukan membawa. Tapi kalau udah begini berarti membawa, batal sholat kita. Kita juga enggaknya belum lama tuh pas anak guru nyunat. Kata saya, Kang, atuh karek ya anak ngetik apa, anak masih kecil udah disunat. Ya habis sudah ikut ke masjid melulu, kitanya capeknya. Ya sekarang kita lagi sujud dia ngegelendotan. Batal pan kita. Batalnya kan itunya masih najis ya. Baru enggak, oh iya batal. Itu belum lama tahunnya mah. Makanya anaknya baru umur 1,5 tahun udah disunat. Tuh. Terus dari kita lanjutkan lagi tadi tuh 10 keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidak pernah mimpi bersetubuh. Kedua, tidak pernah nguap sepanjang masa. Ketiga, binatang liar, binatang semuanya pada tunduk pada Nabi. Yang keempat, tubuh Nabi mah tidak pernah dihinggapi atau tidak pernah dipenclokin oleh binatang lalat. Yang kelima, Nabi mah bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di belakangnya seperti dia melihat di depan. Yang keenam, bekas buang hajatnya itu tidak ada bekasnya. Yang ketujuh, Nabi mah artinya nggak pernah tidur walaupun matanya perem atau matanya ngantuk. Yang kedelapan, bayangan Nabi tidak pernah terlihat ketika sedang berjalan di teriknya matahari. Yang kesembilan, dua pundak beliau terlalu terlihat tinggi ketika duduk dengan orang lain. Yang kesepuluhnya, lahir sudah dalam keadaan di tanah. Dalam sirat ini Imam Nawawi menambahkan ajal oso isupah pajnatakun aminan min sari nari wasoraki wa mim mihani. Ini semua merupakan keistimewaan Nabi Muhammad. Hendaklah engkau menghafal bait-bait tersebut, niscaya engkau mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran, pencurian dan musibah lainnya. Salah satu hikmah kalau kita sering baca apalagi hafal tentang bait yang dikarang oleh Imam Nawawi Tanara tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahdir bin Ima ketika saya di pesantren Aba Usuf tuh beres ngaji malam sama ngaji siang itu dibaca. Karena dulunya pernah kejadian sebelum itu dibaca pernah tahun berapa kebakaran Kobo. Makanya setelah musibah kebakaran itu diperbanyaklah setiap ngaji dibaca najoman atau bait ini agar kita yaitu wasilah, dengan wasilah membaca tersebut kita selamat daripada pencurian dan juga terutama kebakaran. Itu tuh makanya sering tuh kalau dicaringin itu di Aba Usuf beres ngaji malam dibaca itu tuh lam yatalim qatuto hamutlaqon abada wa matasa'a ba'aslan bimadad jamani min uddawabu palam tarabu ama waqa'at jubabatun abadan bijismil hasani kibau qadalata qauman ijah. Itu tuh apa yang baca tiganya tadi bihalbi ka'ama min ru'yatun sabatan wala yara asru baulin minhu fi ilani wa qalbu lam yanam wal ainu qad nasat wala yara jillahu bisamsi jubatani kitbau qad alata qauman ija jalasu tinggal wiladat
tisib ya jabi mutatanin hajil asai supapa ja'atakun aminan min sarinari wa soroki wa mimihani. Nah itulah salah satu bait atau syairan yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani mengenai atau tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena dalam satu syairan beliau merupakan manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tadi keutamaan yang 10 yang membedakan Nabi dengan manusia yang lain. Kalau bisa mah kita hafal, atau ya kalau sholawat itu sering dibaca, itulah tujuannya mah. Mudah-mudahan dengan sababiyah siiran sering membaca tentang keutamaan Nabi, kita bebas daripada musibah kebakaran, pencurian dan musibah-musibah yang lainnya. Maka dicaringin mah tuh sampai sekarang dibaca. Saya pun alhamdulillah pas ingat itu sekarang sama anak-anak dibaca aja kalau habis ngaji malam. Ya itu tujuannya mah ke situ. Ya semuanya hakikatnya Allah wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan ada ya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama bisa memperbaiki ibadah kita. Karena ibadah tanpa ilmu kita tahu bersama tidak akan diterima. Karena zaman sekarang tidak ada bodoh yang dimaaf. Kenapa tidak ada bodoh yang dimaaf? Karena udah banyak orang-orang alim, banyak para ustadz, banyak para kiai. Salah kitanya enggak mau gabung, enggak mau ngaji. Kita nggak tahu, wajib nanya. Begitu kan? Makanya ketika kamu sholat tapi nggak sah sholat kamu, karena kalau nggak sah sholat anggap aja belum sholat. Kenapa? Oh sujudnya nggak ditokerin. Karena saya nggak tahu. Salah siapa nggak ngaji? Begitu. Kalau ngaji mah insya Allah yang tadinya nggak tahu dan kita dapat tahu. Biqabul badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'ana ya karim ya jalal wal ikram. Amin ala dinil Islam. Amin ala dinil Islam. Amin ala dinil Islam min daditun ila dal akhirah. Wa'ana ya karim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu qabiyu majid. Ya rabbana lakal hamdu kambang bagyal kama yanbaghi jalal wajhil karim wa ajmi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasayna talamizana wa la mujama'atina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adab ila yaumil qiyamah wa tabiyyana wa bainana bil khairat bi irghana wa khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ba'na bima lam tana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma bahman nabiyyi وإبز المرسلين وإلعنا ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا ويوم من أهل الشر والضير واجعلنا ويوم من أهل العبادة ولا تجعلنا ويوم من أهل المعصيات واجعلنا ويوم من أهل الشاكرين والصابرين واجعلنا ويوم من عبادك المتقين واجعلنا ويوم من عبادك المخلصين واجعلنا ويوم من عبادك الصالحين wajalna wa yawminal ulama'il amilin wajalna wa yawmi warasati jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna bil iman sabitna bil tauhid sabitna bil marifat sabitna ala dinil islam min dari dunya ila dal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله تقبل doa kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, berdiri dulu, anak. Belonnya.